أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allahu subhanahu wa ta'alaga har barcha hamd sanalarimiz maqtovlarimiz bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga yurak-to'larimizdan chiqqan salovat sharifalarimiz erishsin. Alloh taolo din islomimizni buyuk qilsin hamdaki shu haq dinimizda bo'lib qolirga Allohning qo'shqanlarini o'tab payg'ambarlardan tiyilib ishlariga nasib eylesin. Alloh taolo bizga dunyolikda dunyo baxti, oxiratda oxirat baxtlari nasib eta ko'rsin. Gunohlarimizni g'afo eylesin, g'iybatlarimizni qabul qilsin. Muhtaram qardoshlar, endi bugun shusha o'zimizning motor traditsiyani davom etib deb aytdik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bayli bo'lgan shiratdagi temani silab ketamiz. Ул да булса Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ummati турында. Siz bilasiz, шулай бит biz соңгы кыямат көне алдыннан килгән соңгы уммат Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam qiyomat kuni payg'ambari, biz endi qiyomat kuni ummati. Biz so'nggi bo'lib keldik, ammo birinchi bo'lib kelamiz hisobga. Bizga qadar xalqlar ko'p bo'lsalar da, hisobga eng birinchi kelib payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ummati hisob qilinirga. Siz aytirsiz endi bu adilsizlik deb, nechik endi chirat bilan kelirga kerak. Boshda Adam alayhisalomning shulay bir ummati. Ondan so'ng endi İdris alayhisalomniki, Nuh alayhisalomniki ham boshqasi. Lekin muhtaram qardoshlar, biz kelamiz bu adilsizlik izinden tugul. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummati boshqa ummatlarga shahid bo'lacak. Ya'ni payg'ambarlar o'zlarigina kelalar hisobga. Ular kelalar hisobga. Biz endi shunda turamiz, hisob qilingan. Bizden sonra Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra derslere anga kadar bulgan peygamberler kileler hesapka. Hem de indi peygamberlerden soruyorlar. Siz özünüzün halkınızga eriştirdiniz mi? Allah'ın sözlerin. Peygamberler ayta eriştirdik diler. Halkı bu peygamberlerden alarga yermegen halkı ayta kafirler eriştirmedi di. Şol vakitte soruyorlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmetinden eriştirdi mi ol peygamberdi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmeti ayta eriştirdi di. Biz onu qayan bilamiz? Qur'andan bilamiz. Yani bizge Allahu Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge qadar bulgan peygamberlerini haber etti. Kelganlarin ham alarning to'g'ri bulganlarin o'z vazifalarini yerine yetkizib ishlaganlarin. Ammo boshqa xalqlarda anday ma'lumot yo'q. Şuna göre biz şahit bulup turabız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge kadar kelgan peygamberlerge de şulay yok. Alarning halkına da. Şunun için de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmeti, ul kıyamet günü ümmeti hem başka ümmetlerge, başka halklarga şahit bulgan ümmet bulup tura. Şunun için de muhterem kardeşler, şu ümmet turunda da biz biraz sileşip gittik. Aytganimizcha, biz indi men sizga yoshqina aytganim bor. Bizning millatimiz İbrahim millati. Agar da din diyagından qarasak, şolay bit indi tege xalq yagından tugul, buna birsinde hali İmam Buxari turunda söz vardı. YouTube'da indi İmam Buxari turunda qisqa gana tezgina anlatalaryny kim bulgan. Şunda indi kommentariyada yazat tarjiklar. Alar aytdi, ul pers, ul tajik xalqının g'urur uli, ham boshqasi. İmam Buxari vaqtında Tajik degan xalq bo'lmagan. O'zbek degan xalq bo'lmagan. İmam Buxari vaqtında. Bu vaqtda xalqlar qo'shilgan, albatta ularning tillari bo'lgan, o'zlarining tillari turkiy til, farsi tili ham boshqasi. Bu bitinisi de islom dinining boyligi, bu xalq boyligi tugul. Agar da endi sen g'ururlanasan ekan, İmam Buxari bilan Tajik bo'laroq shulay bit. Sen olsang, endi g'ururlanirga teyish Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin karşı soğuşkan, anı kulga alırga emir itken Farsı patçası bilen de sen gururlanırga teyiş. Müslümanlarga karşı kral kötergen, Müslümanlarını ötürgen Farsı patçaları bilen de, Farsılar bilen de sen gururlanın alaysan. O gadillik bulurga teyiş. Şuna göre muhterem kardeşler, bana bu bizning Müslümanlarga kelgende bizning baylığımız urtaq. Tarjikniki, Özbekniki, Tatarniki, Başkırtniki tugul alar birsi de. Alar bizning urtaq
галимнәребез, аларның милләте бер, Ибраһим галәйһиссәлам милләте. Өммәте аларның Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм өммәте. Менә шушыны бүлүдән туктасак, без инде бердәмлеккә ирешә алабыз. Әгәр дә инде моны бүлсәк, һаман туктый алмасак, без кабиләлеккә төшәбез, мөхтәрәм кардәшләр. Бу хәл була Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм вакытында, ул инде пәйгамбәр булып Мәдинә шәһәрендә күченгәннән соң, яһүдләр кытырталар Әүс һәм Хазраҗ кабиләләрен. Алар ике гарәп кабиләсе, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм килгәнче алар үзара сугышкан булалар. Һәм яһүдләр кытырталар. Хәтерлисезме ди? Сез ди сугышкан идегез. Берсенә килеп әйтәләр, сез бит инде җиңгә язган идегез ди. Икенчесенә әйтә, сез бит тегеләрне җиңгә язган идегез дип. Бер заман алар инде корал тотып сугышырга чыгып басалар. Мөселманнар булган килеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм килеп аларга әйтә, сезгә ди мин җитмим менә ди. Мин сезне шушы кабиләлек сугышыннан коткардым бит ди. Кабилә буларак бер-берегезне үтерүдән коткардым ди. Без сезне бер өммәт иттем, бер дин белән берләштердем бит ди. Сезгә шул җитми менә ди. Һәм алар тәүбә итеп, елый-елый шушы кылган эшләренә үкенәләр. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, без мөселманнарның өммәте, ул Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм өммәте. Милләтебез безнең Ибраһим галәйһиссәлам милләте, без инде нинди генә халыклардан булып, нинди генә телдә сөйләшсәк тә. Без моны мөхтәрәм кардәшләр бер вакытта да онытмаска тиешбез. Шуңа күрә дә менә бу безнең инде күңелебезгә кирип калырга тиешле әйберләр. Шуңа күрә дә кем нинди соң ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм өммәте дисәгез, менә шушы ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә йөргән бердәм өммәт, нинди генә телдә сөйләшсәләр дә, күзләре нинди генә ачык кысык булса да, һәм аларның чәчләре, тиреләре нинди генә тистә булса да, без моны бер вакытта да онытмаска тиешбез, мөхтәрәм кардәшләр. Әгәр онытабыз икән, безне юкка чыгаралар. Безне юкка чыгарачаклар. Берәм-берәм. Инде мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең өммәте шулай ук сез белгәнегезчә иң күп санлы өммәт. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм килгәннән соң бүтән пәйгамбәр килми. Шуңа күрә инде кыямәт көненә кадәр булган халыклар Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә иман китерергә тиешләр. Димәк, алар аның өммәте булып саналачак. Әгәр дә инде ике пәйгамбәр арасында, мәсәлән, вакыт аз булган икән, мәсәлән, Гайса галәйһиссәламнан соң алып, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә кадәр 600 ел вакыт киткән. Шушы вакыт эчендә чын Гайса галәйһиссәламның чын диненә ияргән кешеләр аның өммәте булып саналалар. Чын аның диненә ияргәннәр. Үзгәрелгән дингә түгел, чын асылга. Әмма алар күпме? Һәм күп булсалар да 600 ел эчендә менә бу вакыт белән чикләнә аларның иярүләре. Чөнки Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнән соң иярергә тиеш шул ук өммәтләр Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә. Аңа иман китерергә тиеш булалар. Һәм Гайса галәйһиссәлам икенче тапкыр килгәннән соң ул да Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм өммәтеннән булачак. Аның үз өммәте булмый, ул Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм өммәтеннән булачак, намаз укыячак, ла илаһа иллаллаһ Мөхәммәд рәсулуллаһ дип әйтәчәк, мәчеттә намаз укыячак шулай бит, һәм күмеләчәк Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм янында Мәдинәдә. Анда аңа урын калдырылган. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә, Абу Бәкргә, Умар радиллаһу анһу һәм Гайса галәйһиссәламгә анда урын калдырылган. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, бу да безнең өчен инде билгеле булып торырга тиеш. Бу күп санлылык безгә нәрсә бирә? Әгәр дә безнең инде гыйлемебез булмаса, иманыбыз нык булмаса, бер нәрсә бирми әлбәттә. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә, "Таваладу ва такафару" ди. Бала табыгыз һәм үрчегез артыгыз ди. Мин сезнең белән кыямәт көнендә горурланырмын сезнең күплегегез белән ди. Безнең күплегебез шулай бит Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә горурлык, шуңа күрә без мөселманнар гел бала табырга тырышабыз. Безгә дәүләтнең анда 500 меңдә, 700 меңдә кызыксындырмый шулай бит. Безгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сөннәте кызыксындыра. Ул әйткән сүзләр. Һәм инде мөселманнарны, үзебезнең балаларыбызны шул исәптән балаларны арттырып, мөселманнар санын арттыру шул безне кызыксындыра. Бу да мөхтәрәм кардәшләр, күп санлылык менә шушы үзенчәлекле булып тора Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм өммәтенең. Инде мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм өммәте иң аз гомерле. Лекеге халыклар күп яшәгәннәр,
100 ел, 1000 ел яшәүчеләр булган, шулай бит. Менә Адам алейһиссалам мәсәлән 1000 ел яшәгән. Ләкин без, мөхтәрәм кардәшләр, аз гомерле. Без кыска гомерле. Безнең уртача яшебез 60 белән 70 арасы. Шуннан артмый. Менә хәзер инде шөгыльләнәләр шулай бит. Трансгуманизм белән дип әйтик инде. Ягъни кешене үзгәртергә тырышалар. Сезгә инде мәгълүм булса, мондый тәҗрибәләр үткәрелде. Инде 12нче елны ук президентларга килеп әйттеләр, кешенең гены ачыкланды, бу генны үзгәртә алабыз. Кешенең ягъни авыруларын, картлыгын, анда төрле үзгәртеп, кеше озак яши, авырмый торган итә алабыз ди. Әмма бу әйбер белән кызыксындылар башка максаттан. Нинди максат белән? Кешене акылсыз итәргә. Ягъни кешенең генын үзгәртеп, шулай бит аны буйсынучан, уйламый торган итеп ясарга кызыксындылар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кыямәт көне алдыннан кеше башка кешегә әйләнәчәк ди, башка нәрсәгә әйләнәчәк ди. Шундый хадис бар. Человек превратится во что-то другое. Кешегә түгел, башка нәрсәгәдер әйләнә кеше. Кеше булып калмый ул. Бу масса белән булачак түгел ул, масса әйбер түгел ул, ләкин ул башланачак. Барыбер нормаль кешеләр калачак, ләкин бу әйбергә юл алыначак. Менә бүгенге көндә сез беләсез, шулай бит тәҗрибәләр үтә, баш миенә чип тыгалар. Шулай бит инде арка миенә чип тыгалар, тагын каядыр чип тыгалар һәм башкасы. Бу әле башыгына, инде кешенең генына керәчәкләр. Генына үтәчәкләр. Ләкин картлыкны җиңә алмыйлар. Бүгенге көндә төп проблема менә бу генга керсәләр дә кешенең картлыгын ала алмыйлар. Чөнки картлыгын алсаң кешенең геныннан кеше булудан туктый икән. Үлә ул, яши алмый икән. Картлык ул гомернең үзенә беркетелгән. Алар бергә баралар, аны аерып алып булмый. Ниндидер авыруның генын алып була. Әмма картлыкны алып булмый. Бу проблема хәзер ничек аны чишәргә белмиләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, бөтен авырудан да шифа бар, картлыктан шифа юк диде. Икенчесендә әйтә, бөтен авырудан шифа бар, үлемнән шифа юк диде. Ягъни кеше барыбер үләчәк, барыбер картаячак. Моны бер нишләтә дә алмыйсың. Шуңа күрә бүгенге көндә сез нинди генә байларны күрсәгез дә, алар бөтенесе картая һәм үлә. Бөтенесе, абсолют. Ничек кенә тырышсалар да шулай. Ничек кенә, хәтта табиблар да пенсия яшенә җитмиләр, үлеп китәләр. Чөнки аны бүгенге көндә контрольгә алып булмый. Аллаһ Тәгалә аны кулга бирми. Без шуңа күрә әз яшибез 60тан алып 70кә кадәр. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, инде моңа без керсенмибез. Ни өчен? Чөнки безгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям өммәтенә бирелгән нинди дәрәҗә? Бер изгелек өчен 10 савап. Безгә кадәр халыкларның андый булмаган. Алар бер изгелек өчен бер савап алганнар. Гомерләре озын һәм шуңа күрә алар күп эшли алганнар, күп изгелекләр кыла алганнар. Без инде алабыз күплек белән. Бер изгелек кылсак та безгә 10 савап. Безнең бар кичәләр, бәйрәмнәр, безнең бар кадер кичәләре һәм башкасы. Менә шушы кичәләр аркылы без инде үзебезнең изгелекләребезне, савапларыбызны арттыра алабыз. Озак яшәп булмаса да, шушы кыска гомер эчендә күп итеп алырга мөмкинчелегебез бар. Мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә безгә аны шундый компенсация белән бирә. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям өммәте иң кичкенә. Менә хәзер галимнәр әйтәләр, кешеләр киресенчә үсә ди, галимнәр әйтә. Алар инде джунглида тапканнар метр ярымлы индейсларны, һәм аларга карап әйтәләр, димәк элек кеше шундый булган, метр ярым булган, хәзер инде кеше озынайган 2 метр булган диләр. Бу бик примитив уйлау, шулай бит инде. Чөнки джунглидагы халык та, хәзерге халык та алар бер вакытта барлыкка килгәннәр. Алар бер-берсеннән чыкмаган. Без джунглидагы халыктан барлыкка килмәгән. Алар бер вакытта барлыкка килгәннәр икесе дә. Һәм инде аларның берсе шулай, берсе шулай. Әмма аларның бабалары бийек булган. Сез беләсез шулай бит, мәсәлән, Адам алейһиссаламның инде буе да 35, кайбер риваятларда 30 терсәк. Метр дөресрәге, терсәк белән санаганда 70 яки 60 терсәк. 30-35 метр беренче кеше. Инде Гад кавымы мәсәлән 100 метрга җитә торган булган.
Алар арасында 100 елга бер кеше үлә торган булган. Аларның халкында. Алар шуның кадәр озак яшәгәннәр һәм шуның кадәр зур булганнар. Алар 100 метрга җиткәннәр, аларның башлыклары 100 метр булган биеклеккә, ә инде 100 елга бер кеше үлә торган булган алар арасыннан. Муллага эш булмаган анда җеназа укырга шулай бит инде. Елына бер мәйет нәрсә инде ул. Ерунда яшәп булмый анда халык арасында шулай бит. Аллаһ Тәгалә бу халыкны халак итә, сез беләсез, кафирлеге өчен. Әмма без кечкенә шулай бит. Безнең метр 70, 2 метр ул теге халыклар белән чагыштырганда ул кечкенә. Ләкин моның үзенең бар файдасы икән. Нинди файда? Ризык әзрәк кирәк, кием әзрәк кирәк. Зур кешегә бит күп кирәк, шулай бит. Менә кем сезнең бармы арагызда хатыннары таза булган кешеләр? Күп ашыйлар бит, шулай бит. Юкмы? Килеп куйдылар име, бар ахырсыймы? Мин сезгә сөйләгәнем бар инде. Мәҗлескә килсәң, таза кешеләр булса, аларның гел күп салалар ашарга. Нишләп? Алар шулай күнегелгән, алар үзләре шулай яшыйлар. Ул тазалык геннан килми ул. Ул ашаудан килә торган әйбер. Шуңа күрә кеше зурак булган сайын, аңа ризык күбрәк кирәк. Кеше нәзигрәк булган сайын, кичерәк булган сайын, аңа ризык әзрәк кирәк. Бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең безгә булган шулай бер нигъмәте, аның өммәтенә булган бер нигъмәт. Чөнки ризык күп кирәк булса, шулай бит инде күп машарга сез уйлап карагыз, җиткезеп булмас иде. Сыерлар инде буларга тиеш, шулай бит. Бер утырганда бер сыер ашый торган булсаң, инде ул мөхтәрәм кардәшләр, үзегез беләсез. Һәм сыерлар да зур булса, нинди үсемлекләр кирәк булыр иде аларны ашатырга. Бу шулай ук Аллаһ Тәгаләнең безгә биргән нигъмәте. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, безнең инде физик яктан булган аермалыкларыбыз башка халыклар арасында. Халыклар менә шулай аерылалар, мөхтәрәм кардәшләр. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дә аның өммәте шулай бит инде башка халыклардан аерылып тора. Без инде шулай ук үзебезнең менә шушы үзенчәлекләребезне белеп торырга тиешбез. Һәм инде өммәтләр, мөхтәрәм кардәшләр, тагын бер тапкыр кабатлыйм, халыклар Аллаһ Тәгалә каршына киләләр менә шушы пәйгамбәрләренә ияреп. Алар үзләре генә килми, алар пәйгамбәрләренә ияреп киләләр. Үзләре генә булган кешеләр, алар кафирләр дип атала. Алар имансызлар. Һәм аларга хисап юк. Аларны себерке белән чүпне ташлаган кебек Табукка себереп ташлыйлар аларны. Аларга Табуктан кием кидерәләр дә, сумала янып торган сумаладан кием була ул. Шул киемне кидерәләр дә себерке белән себергән кебек Табукка аларны себереп төшерәләр шулай гына. Аларның өммәтләре юк. Аларның пәйгамбәрләре юк. Алар үзләре генә килгәннәр. Алар үзләре генә яшиләр. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, инде безгә дә менә шушы өммәтле буларга, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм өммәтеннән буларга Аллаһ Тәгалә насыйплар әйләсә иде. Инде иншаллаһ рус телендә дә сөйләп китербез. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим тоже о теме, связанной с пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи ва сәлләм. Мы с вами говорим об умме пророка саллаллаху алейхи ва сәлләм, то есть о его общине. Каждый народ, он в судный день определяется не по национальности. То есть там будут, не так будет там, да, будет стоять там табличка, и там написано там русские, татары, там, да, якуты, буряты там, и все будут собираться вокруг этой таблички. Потому что эти названия, они очень условные на самом деле. Какие-то названия произошли по географическим каким-то производным, да, а какие-то просто от названия, например, там главы общины там и так далее. А в судный день народы придут со своими пророками. То есть, когда мы говорим народ, имеется в виду народ какого-то посланника, какого-то пророка. Вот это имеется в виду. И это имеет значение в судный день. То есть, вот так будут определяться народы. Мы умма, община пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва сәллям. То есть, мы придем со своим пророком, иншаллах. Дай Аллах. И, естественно, каждый из этих народов будет выделяться особенностями. Умма пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва сәллям, будет выделяться светом. Те места, которые он моет при омовении, когда берет тахарат, будут светиться в судный день. Лицо, руки, ноги и так далее, да, эти места будут светиться. И эти люди будут понятно, что они из уммы пророка, саллаллаху алейхи ва сәллям. Судный день, когда
первым воскреснет пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, да? Вы знаете, хоть его умма была последней, но воскрешена будет первой. И первым будет воскрешен пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Но что удивительно, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: когда, говорит, я буду воскрешен, я увижу Мусу, алейхиссалям, Моисея, который будет держаться за трон Аллаха. И я не знаю, был ли он убит или нет. То есть, да, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказано, что он будет воскрешен первым, но когда он воскреснет, он увидит Мусу, алейхиссалям. Что означает этот хадис? Да, валлаху а'лям. Но тем не менее, хадис говорит, что он будет воскрешен первым, потом будет воскрешена его умма. И в рай тоже запустит сначала пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, потом Абу Бакра, рады Аллаху анху, потом умму пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И расчет будет тоже на расчете на хисабе, эта умма тоже будет первой. Для чего? В татарском языке я уже объяснил, умма пророка, саллаллаху алейхи вассалям, будут свидетелями для других общин. Будут пророки, за которыми никто не последовал. У них нет последователей, они не уверовали в него. Этот пророк скажет: я донес до своего народа, но народ меня слушался. А народ скажет: нет, он ничего нам не говорил. Они будут всячески отрицать, то есть лишь бы в ад не попасть. И тогда спросят у мусульман, у умма пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и скажут: донес ли этот пророк до своего народа? Они, мусульмане, скажут: донес. Почему? Откуда мы это знаем? Из Корана. То есть Коран будет свидетелем. Для нас, мы, читая Коран, знаем, что пророки доносили до своего народа, и они об этом говорили. Таким образом, вот это является особенностью уммы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Дорогие друзья, поэтому мы должны чувствовать вот это вот единение вокруг понятия уммы и общины пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Да, мы как народы, то есть по современным названиям как народы, мы разные мусульмане. Вы когда поедете в хадж, вы это прекрасно понимаете. Иногда между нами пропасть языковая, менталитет разный абсолютно там бывает, да, с другими мусульманами. Пропасть огромная иногда. То есть посмотришь, ну как это так, да, то есть они мусульмане, мы мусульмане, как будто абсолютно разные люди. Так оно и есть. Не только они, все люди разные. И поэтому люди как-то должны объединяться вокруг чего-то. И нас объединяет единый пророк, саллаллаху алейхи вассалям, за которым мы последовали, единый Коран, естественно, единый Аллах, и, естественно, вот это вот наша общая идея, так скажем, да, то, что мы мусульмане, и то, что мы последовали за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поэтому нам и говорил, что Аллах Тааля будет оценивать нас по сердцам. То есть он будет смотреть на наши сердца, он не будет смотреть на наши лица. Лица у кого-то красивые, у кого-то не очень. Он будет смотреть на наши сердца. К сожалению, сейчас современный мир такой, что сегодня я вот ехал и думал, почему раньше делали качественные двигатели, сейчас делают некачественные. Вы скажете: ну, хазра, да, во время пятницы думает о двигателях, об автомобильных, да. И я такую мудрость себе взял. Раньше двигатели были качественными, долговечными, но давали малую мощность. То есть мощность у них была небольшая, но зато они долго ходили. Сейчас двигатели дают очень большую мощность. Маленький двигатель, какой-нибудь там 1.3, 1.4, там 150 может лошадей давать, да? Но они живут ярко, красиво, но недолго. То есть это тенденция современного человека. Каков человек, таков и его мир, окружающий его. То есть вот телефон, например, да, они рассчитаны на 5 лет. Потом они сломаются. Или искусственно их будут состаривать. Любая бытовая техника, она рассчитана на 5 лет. Любой автомобиль рассчитан на 250-350 тысяч километров. Нет миллионников сейчас. Ни Mercedes, ни BMW, ни Toyota, они все рассчитаны именно таким образом. Потому что сейчас у человека такая жизнь. Он хочет все и сразу. Поэтому появились потребительские кредиты. Появились ипотеки. Машины, например, еще до санкций 80% автомобилей брали в кредит. В Челябинской области 100% кредитованность. 100%. Это о чем говорит? Человек не хочет копить. Он не верит, он не хочет ждать, точнее. Он хочет здесь и сейчас.
Я хочу сейчас все и разом. Пускай это будет сиюминутное наслаждение, недолгое, но здесь и сейчас. И поэтому и товары, и двигатели, и все это приобретает такой вид. Современный человек живет именно таким образом. И это очень свойственно даже мусульманам. И даже по религии. Ведь Аллах Тааля сделал нас какими? Мы живем недолго, мусульмане. 60-70 лет, да? Раньше жили дольше. Но мы берем много сразу же. За одно благое дело 10 савабов берем. Также у нас, у мусульман, хотя такая короткая жизнь, но она еще укоротилась за счет того, что пророк ﷺ сказал, перед судным днем время будет идти быстрее. Сейчас ученые серьезно задумались, что в сутках не 24 часа. Посчитали, оказалось около 16. Поначалу я думал, что это бред. Потому что, как так, да, и так далее. То есть, однажды чиню машину, и по моим расчетам, да, на мне кое-куда надо было идти, по моим расчетам был час у меня. А работа, которую я планировал делать, на полчаса, по моим расчетам. Я раз начал делать, закончил. Смотрю, час прошел. Я говорю, быть не может этого. На полчаса эта работа была. По моим ощущениям, на полчаса раньше, то есть есть же у людей ощущения. Там сколько времени прошло? Наверное, минут 10-15, да, люди предполагают. Оказывается, сейчас это предположение неверное. Сейчас человек может ошибаться. Он может сказать, сколько вы поговорили там, да? Поговорили там полчаса, а ты 3 часа там проговорил. Вот так сейчас, оказывается, на самом деле время идет быстрее, оказывается, физически даже. С этим ничего не поделаешь. С этим надо мириться и догонять. Оставлять ненужные вещи и заниматься только нужными. У нас нет времени, дорогие друзья. Вот это особенности уммы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. У уммы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, есть особенности и в шариате. Какие особенности? Вы знаете, что в каждом шариате есть законы определенные. Эти законы, они более или менее держались. То есть, например, когда Иса алейхиссалям пришел, он сказал, я не пришел к вам, чтобы отменять законы. Он говорил своим соплеменникам, иудеям, да? Говорит, я не пришел к вам отменять законы. Я пришел их утвердить. То есть, он утвердил законы Муса алейхиссалям. Они остались теми же. Поэтому законы христианские, они законы иудейские. Так скажем, законы Муса алейхиссалям, Моисея. Но пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда пришел, он отменил законы, которые были до него. Какие-то остались, да? Какие-то были отменены. И отменены они в сторону облегчения. Сейчас вы сами это увидите. Аллах Та'аля в Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Аллазина яттаби'уна расуля набия al-уммия, аллази яджидунаху мактубан индахум фит таврати вал инджили, я'мурухум бил ма'руфи ва янхахум анил мункар, ва юхиллу лахум ат-таййибат, ва юхарриму алейхим аль-хаба'ith, ва яд'у анхум исрахум вал аглал аллати канат алейхим». Что значит, да? Они последовали за пророком, за посланником, пророком, не умеющим, безграмотным, не умеющим читать и писать, который надпись или же известие о нем было написано в Таурате, то есть в Торе и Инжиль, Евангелии. То есть весть о нем, об этом пророке, была в этих книгах. Я'мурухум биль ма'руф. Он велит им, то есть уверовавшим в него, делать хорошие вещи, запрещает делать плохие, разрешает халяль чистые вещи и запрещает нечистые, грязные нечестия. И самое главное, и он облегчил, освободил их от тех трудностей и оков, которые были до этого. То есть в других шариатах до ислама были трудности определенные в религии, запреты, а ислам это отменил. То есть ислам это отменяет. Конечно, ислам, например, не признает ни христианство, ни иудаизм, они не признают. Они считают пророка Мухаммада саллаллаху уже пророком. Но тем не менее мы говорим, что Аллах Та'аля через него отменил законы, которые были до него. Какие законы? Например, очищение водой. Мусульмане могут постирать одежду
Если на них попала нечисть, или, например, там моча там какая-то, там, да, или там кал и так далее, да, то есть это нечисть, тяжелый начис. Можно помыть. Вы скажете, ну, нормально. Это не, дорогие друзья, до этого нельзя было постирать одежду. В иудаизме нельзя было. Нужно было это место вырезать. Вот одежду попала какой-нибудь нечистота, ты вырезаешь эту одежду, выкидываешь. Не моется, не стирается. В исламе, то есть, появилось отстирывание. 3 раза постирал, это место считается чистым. То есть, одежда, все, что там, куда попало, все это очищается. Очищение водой называется. Вот это, то есть, пришло такое облегчение. Изоляция женщин во время менструации. В иудаизме женщин изолируют во время менструации. Ей нельзя не готовить ничего. Ее отдельную комнату помещают, до нее нельзя не дотрагиваться, ничего. Если она приготовит пищу, эту пищу выкидывают по законам иудаизма. В исламе эта женщина может сделать все по дому. С ней нельзя иметь близость, конечно, да, то есть вот имеется в виду, потому что это физически для нее и для мужчины это не очень хорошо. И ей нельзя читать Коран, читать намаз, входить в мечеть. То есть, это даже не трудность, это облегчение. Она может готовить себе, детям, мужьям и так далее. Может выходить на улицу, заходить. Отдельно куда-то ее изолировать не надо. В Пакистане есть такой народ, они во время менструации своих женщин отправляют в горы, в общежитие. То есть, женщина выходит из дома, в общежитии в горах находится, они там не выходят никуда, к ним приходят родственники, оставляют еду у порога и уходят. То есть, с ними никаких контактов нет. Вот это похоже на иудаизм, но пришло облегчение, то есть, это было отменено для женщин. Также до ислама был закон мести, то есть жизнь за жизнь, око за око. Обязательно нужно убить того, кто убил. Ты должен отомстить. И других вариантов не было. Говорят, что мусульмане очень жестокие. На самом деле до этого других вариантов не было. Ислам же разрешил простить убийцу. Если родственники прощают, убийцу не наказывают. Он выплачивает штраф 100 верблюдов, и его отпускают. До этого шариат не позволял так делать. Да хоть 1000 раз его прощают родственники, все равно его должны были убить, казнить. То есть пришло такое облегчение. Также до ислама покаяние было через убийство. То есть, чтобы человека принялись его, точнее, простились его грехи, его надо было убить. Когда Муса, алейхиссалям, ушел в горы на 40 дней, говорить с Аллахом, он вернулся и увидел, что его народ поклоняется тельцу, который они сделали из золота. После этого Муса, алейхиссалям, обратился к своему народу, народ покаялся, вернулся, но Аллах Тааля сказал, чтобы Аллах Тааля вас простил, одни из вас должны убить других. Аллах Тааля напустил дым на их народ, и в этом дыму люди начали друг друга убивать. И было убито 70 000 человек. И после этого Аллах Тааля принял покаяние. В исламе, чтобы Аллах Тааля тебя простил, надо просто покаяться и все. Все. То есть покаялся перед Аллахом и все. Если ты перед кем-то другим совершил ошибку, да, перед ним тоже покаялся или возместил ущерб, и Аллах Тааля тебя прощает. Даже если ты ширк совершил. Вот недавно мне одна женщина писала, она была замужем, никах, видимо, был с мусульманином. Этот мусульманин сейчас то ли пропал, то ли что-то. Женщины же всегда не договаривают, когда что-то рассказывают о личной жизни, там, о семейном, всегда в свою пользу они тянут, не договаривают. Я говорю, у вас был никах? Я, говорю, не знаю. Я как, я откуда знаю, говорю, был у вас никах или нет. То есть, ладно, она говорит, допустим, что был, ладно. Она говорит, как я могу аннулировать этот никах? Я говорю, идете к судье, казы, он вас разводит, либо сам муж должен развести. Она находит в интернете статью, что если она станет многобожницей, никах аннулируется. Она говорит, я, говорит, сейчас, говорит, стану многобожницей быстренько, потом, говорит, обратно вернусь,
да, и никаха у нас уже не будет. Я держу телефон, на меня же ответить надо что-то, а я не знаю, что ответить. То есть, понимаете, по шариату да, по закону да. Но как здесь сказать, да, вы можете это сделать? Я говорю, я вам... и вы не имеете, как меня, права судить. Я говорю, вас не сужу, я вам даю добрый совет. Идите к судье, к имаму там местному, если это не Татарстан. У нас в Татарстане казы есть, и он вас без проблем разведет, расскажете ему всю ситуацию. Зачем для этого обрекать себя на адские муки? Вдруг вы не вернетесь, да? Вдруг вот в момент, когда выходишь ты из ислама, многобожие совершаешь, вдруг в этот момент Аллах Та'аля заберет твою душу. Даже если ты так совершил и обратно вернулся и покаялся, Аллах тебя простит, что удивительно. И здесь не нужно никакого самоубийства и так далее, и так далее. Аллах Та'аля прощает грехи, но вот такие моменты есть. То есть некоторые пользуются этим. Понимаете? Некоторые этим пользуются. Также, дорогие друзья, раньше было такое разоблачение грехов. Если человек совершил грех у народа Израилевых, было такое разоблачение. Если ты сегодня совершаешь грех, на утро на твоих воротах или заборе будет написан твой грех и наказание за это. Все это видят, все это читают. И все знают, какой грех совершил твой соплеменник. Вы представляете, что сейчас было бы, да? От чего нас спас Аллах Та'аля? У нас такого нет, у мусульман. Вот перед тобой может сидеть маньяк какой-то, ты даже не знаешь. Глаза добрые. Это он тахаджуд читает. Коран читает, сразу в мечеть приходит там и так далее. Да? Я же вам рассказывал про одного мусульманина, который сюда пришел один раз, деньги попросил. Мне, говорит, надо до какого-то далекого района Татарстана, говорит, добраться. В Москве, говорит, работал, кинули. И сейчас, говорит, надо добраться. Там столько-то денег надо. Я ему, вот, ты, говорю, на билет деньги. Пожалуйста, говорю. Но ты же, говорю, едешь из Москвы домой, ты это же с пустыми руками приедешь. Нет, говорю, дай, еще тебе деньги. Говорю, купи детям что-нибудь, семье, чтобы ты не с пустыми руками приехал. Он заплакал. Слезы, вот такие крокодили, вот такие слезы у него лились. Он тут ушел на саджде, намаз читал, саджде делал. Да мало, Аллах, там туда-сюда, все читает мало, как этот богобоязненный мусульманин. Я аж растрогался, я говорю, вообще-то, чуть-чуть денег дал, уже как-то это, да, слезы пошли у человека. Потом на следующий день пишут в этом чате у имамов. К вам, говорит, такой человек пришел, говорит, он во всех мечетях, говорит, ходил, деньги собирал. Понимаете, вот, пожалуйста, человек, пожалуйста, плачет с слезами, намаз читает. Все, проблем нету. Ты не знаешь, у него на лбу не написано, что он грешник. Альхамдулилля, что мы не знаем грехи друг друга. Если бы на нас написали, у нас места бы не осталось тут сейчас уже. Альхамдулилля, это милость Аллаха. Мы Аллах попросим прощения, и Аллах Та'аля нас прощает, и никогда об этом никто не узнает, иншаллах. Также до мусульман, до ислама, до пророка Мухаммада, саллаллаху уж ислам всегда был, Аллах Та'аля наказывал за мысли. То есть ты подумал о чем-то плохом, было наказание. Это в Коране тоже есть. Бисмилляхи рахмани рахим. Ма ин тубду ма фи анфусикум тухфуху юхасибкум бихиллях. Если даже вы, говорит, что-то делаете на показ или скрываете это, то есть мыслями делаете грехи, Аллах вас все равно накажет. Аллах вас все равно накажет. Потом Аллах Та'аля это отменил. Пророку Мухаммаду, саллаллаху во время Исра и Ми'раджа Аллах Та'аля мусульманам это отменил и сказал: «Лаха ма касабат ва алейха ма ктасабат». То есть человека накажут только, что он делал, а мысли уже за мысли не наказывает. За мысли наказания нет, но это не значит, что это надо думать, а? Перестаньте думать о плохом. Я знаю, о чем вы думаете перед сном. Бывает же иногда, да? Все лежите там, представляете себе там хур-кызларын. Да? Поэтому это не значит, что можно думать о плохом. Нет, не надо. Поэтому мысли, они, конечно, воплощаются в жизнь, они в сердце опускаются. Мысли все равно. Но за наказание за это не будет. Аллах Та'аля нас освобождает от этого. Тут еще много, естественно, сейчас у нас времени нет все рассказать. Но тем не менее, дорогие друзья, Аллах Та'аля облегчил умме пророка, саллаллаху вот эти вот вещи и многие другие. Поэтому, если вы скажете, что вот у нас религия строгая, хазраты строгие у нас, да, там,
то говорят, все говорят, это не делай, то не делай, сюда не ступай, туда не ступай. Значит, вы не знаете другие шариаты. Вы не знаете другие законы, по которым жили еще до ислама. А раньше жили люди только по одному закону, по закону Божьему. Другого закона не было. Современный закон, написанный человеком, он появился относительно недавно, 100-150 лет этому законодательству. А до этого люди жили, то есть по Божьим законам всегда. А Божьи законы отличались от шариат. Либо так, вот как вы видите, да? Поэтому мы благодарим Аллаха за то, что Он нам дал, то, что Он раскрыл нам сердце, за то, что мы последовали за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, за то, что Аллах Тааля дал нам легкий путь в рай, и дай Аллах нам эту жизнь так и пройти по Его написанному пути, иншаллах. Ва акулу каули хада, ва астагфируллаха аль-гаффара ли ва лякум ва лисаири джама'ати аль-муслимина аль-хадирина аджма'ин, иннаху хуа аль-гафуру рахиму джаваду аль-карим ва сами'у ад-ду'a.